जो कृष्ण भगवान एते बड़ आर्य समाजर प्रतिष्ठाता कृष्ण होउचंती संस्कारक आपण माने जानती कृष्ण होउचंती सामंतवाद विरुद्ध रे लडुथिबा एक योग्य मानव भगवान रूप रे आसीतिले हेले केते पुओ झियो केते स्त्री कृष्णकर स्त्री केते जानिचु रामकर सिना गोटिए स्त्री कृष्णकर होउची 16108 स्त्री तांको तो छुतिया बंद हो नथिबो कोन छुतिया बंद हो नथिबो हां तू जाई था तू एतुडी जालिया को पाचल गुडे सुदु तांको पाला वालांकर हमर टोणा ओटरा से हमकु जाछा जाई कि कहउचंती किंतु एति की कथा मो संगे से दी तीन थाके पड़ी पाला भल मंद कहूनी आज तांकर भल हबो मोर खराब हो सेमती कहि हबन आज गोपाल जेनाकर लक्ष्मीधर राउतंकर पाला होतला सेठी गोपाल जेनार भल होला राउतंकर कमी गला सेठी बड़ कथा नो किंतु एमिति गोटिए जोग तांकर मो संगे जो दी थाके पड़ी सब बेले तांको फोटो मरा ही नहीं आउ जनकर फोटो मरा हिची आसी गाइछन जे हो डायरेक्ट ये बहिना नुह किंतु देखिला बेलू फ आउरी ऊपर तुमे कहीं एते नंबौच तुमे जो दिन सोनादास सांगे पाली धरब जानी ठीक गायक मु गर्व करूनी ए पुओ मन रख शिशिर पाढ़ी जड़े पाला गायक शारीरिक अक्षम स्टेज फिटिंग की कहे आपण कंठ अच्छी लोक कहीं डाकुंत कारण अच्छी आग तुम्हें तर्जमा कर गायक पाखे भल गुण कौन अच्छी मंद गुण उपर गुरुत्व दबा नहीं सार को जीवी नहीं कृष्णकर स्त्री जदि है 16108 पिला 60080 तोरी गाँव जदि गोटे बुढ़ार 20-25 नाती नातुणी होते से हाटू को गला बेले बाटर पड़ी मरीगला गाँ लोक समालोचना आरंभ करेंगे एते पुओ नाती थे कौन हम यहीटा पाप करिथिला बाटर पड़ी मला या पाटी टोपे कई पानी देले ताहले आपण माने कहंतु कृष्णकर एता संसार एता पुओ झियो मला बेले पाटी टोपे के पानी देइचंती देइचंती आगे जो पांडव मानक एते श्रद्धा करुथिले पांडव माने कहंतिनी पांडव प्रिय दंडु छकी दोसे स्वाधीनता संग्रामी कर पदे विरोध माटी रे पड़िबो चंदन हजूरी साक्षी खुंटिया हैं दांड कुए कथा के मंथ दिसे चांदरे मलित्र हरे आपण चांदरे मेला बालीर प्राण हे पांडव नृत्य कारिंकी पुराण घोषिची आपण होचंती पांडवंकर प्रिय मो माँ माने सुन मनीषर मृत्यु समय सन्निकट हेले धीरे धीरे माँ माने बुझ गोटे बुढ़ा मृत्यु शज्या पड़िथिबो से संसार पाई केते कोन करि नथबो पुओ पाई नाती पाई नातुणी पाई केते कोन करि नथबो समस्ते ता चारि पाख जाक बेढ़ी थिबे ता पाटी मुंदे मुंदे पानी दउथिबे नहीं आज्ञा निर्माल्य दउथबे बुढ़ा आखि बुझिबो गोटे पद कथा कहि जाउची आज शेष राति बुढ़ा पाटी रे समस्ते पानी देबे नाती दब नातुणी दब झियो दब पुओ दब भाई दब भाई बहु दब भाई बहु कोन दब ओरा पाटी कना किंतु जणे देले बुढ़ा मुक्ति पाइबो मु जानती सी पूर्व पिला दिन ता घरे नथिला जो लोकटी जो लोकटी पिला दिन ता
ପାଖରେ ବଢି ନେଇ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ ସେଇ ପାଣି ଦେଲେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଲୋକ କିଏ କିଏ? ସେ ହଉଛି ଶାଳୀ। ଶାଳୀ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବ ନା ଏଠି ରହିବ? ତାହେଲେ କିଏ ପାଣି ଦେଲେ ହବା ଆଜ୍ଞା କହିଲା? ସିଏ ତୋ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ନା ତୁ ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିନୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାଣି ଦେଲେ ବୁଢା ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ସେ କିଏ? ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଛି ହଁ କବି ହେଲେ କିଏ? କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷିଙ୍କ ପୁଅ କପିଳ। କପିଳ କହିଲା ପୁତୁ ନରକାତ ଧାର ପୁତ୍ର କୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଧୁ ସ୍ତୁୟମ ଚତ୍ୱାରି ବିଂଶ ତ୍ରିନରକାତ ତୁ ବସା ଘରକୁ ଚାଲେ ତତେ ଖାଇବି। ଅଧା ତୁ ବୋଲିବୁ ନା କିଏ ବୋଲିବ? ବଧୁୟଙ୍କ ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ ର 84 ନରକରୁ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ନରକରୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଯିଏ ତୋ ଘରୁ ପିଲାଦିନୁ ବଢିନି ତୋ ଘରେ ପିଲାଦିନେ କିଏ ବଢିଥିଲା? ପୁଅ ଝିଅ। ଯାହାକୁ ତୁ ବୋହୁ କରି ଆଣିଲୁ ସେ ତୋ ଘରର ଝିଅ। ଶୁଣୁ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯୋଉ ପୁଅକୁ ପାଳିଥିଲୁ ସେ ପୁଅ ପାଣି ଦେଲେ ତୁ ଗୋଟିଏ ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ। ମୁଁ ଏଠି କପିଳଙ୍କ ମତ ଦଉଛି, ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ମତ ଦଉନି। ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ମତ ଭିନ୍ନ। ଚୈତନ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଝିଅ ଉଦ୍ଧାର କରେ କେତୋଟି ନରକରୁ? କାହାକୁ? 19 ନରକରୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୈତନ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁନି। ଝିଅ ତ ପିଣ୍ଡ ଭାତ ଖାଇପାରିବନି, ମାଣ ଭୋଗ ଖାଇପାରିବନି। ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପା ମରିବ ସାଡେ ଶ୍ୱଶୁର ମରିବ, ସେ ସୁଧି କାହା ପାଇଁ ହବ? ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ପାଇଁ ହବ, ଆଉ ନରକରୁ କଣ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ମୁଁ ସମାଲୋଚନା କରୁନି। 44 ବିଂଶ ଇରେ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ନରକରୁ ବାପା ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ବେଳେ 83 ନରକରୁ ତତେ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ସତେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠାଣି ଗାୟକ ଉପରେ କଣ ଘାଣ୍ଟି ଦବୁ? ସେ ଯୁଗରେ ଏମିତି ବସିଛୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପୁଅ ଖରା ବେଳେ କୋଉଠି ଥିଲୁ? କାହିଁକି? ଚୁପ୍। 44 ବିଂଶ 20 ଗୁଣନ 4 କେତେ? ଯୁକ୍ତ 3 83 ନରକରୁ କୁଳବଧୂ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ବାପା ମା। ବୋହୁ ପାଣି ଦେଇ ନଥବ, ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବ ବୃଦ୍ଧ, ଗୋଧୂଳି କିରଣ ପଡିଥିବ, ତୁଳି ତଳ୍ପ ଶଯ୍ୟାରେ ପୁଅ ବୋହୁ ଶୁଆଇଥିବେ କାହାକୁ? ବୁଢା ର ତୁ ଶୁଅନା। ତୋର ତୁଳି ତଳ୍ପ ଶଯ୍ୟା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ତୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା ତ ତତେ କୋରୋନା ବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦେଲା ନାହିଁ? କଣ କହିଲା? ବା ତାମାନେ ଏମିତି ସତୀ ସାଧୀ ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆର ଇଏ କୋରୋନା ବେଳେ ପାଲା ଗାଇଲାନି ବୋଲି କହିଲା ବାଡି ପୋଷା ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଖାଇବୁ କୋଉଠୁ? କଣ କଲୁ? ତତେ କୋରୋନା ହେଇନାହିଁ, ତୁ କୋଉଠି ରହିଲୁ? ସେଇଠି ଯାଇକିରି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଦରମରା କରିଦେଇକି ଯାଉନୁ ଜେଲରେ ରହିବୁ, ସେଠି ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା। ପଗଣ୍ଡ ପାଣି ଦେଇ ନଥବ ବୋହୁ, ସେତିକି ବେଳେ ଝରକା ବାଟେ ଜଣେ ବୁଢାକୁ ଡାକିବ, କହିବ ହେ ଭମରା ବୁଢା କି ଗନ୍ଧର୍ବ ବୁଢା, ମତେ ମୋ ପାଉଣା ଦେଇ ଦେଇ ଯା। ଇରେ ତୁ ଆଖି ବୁଝିବୁ, ତୋ ବୋହୁ ପାଣି ଦବ, ମୋ ପାଉଣା ଟା ଦେଇ ଦେଇ ଯା। ପାଲାରେ ସବୁ କବି ଆସିବେ, ହେଲେ ବିଶ୍ୱକବି ଆସିବେ ନା? ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ଟାଇଗର ନୁହଁ କି ଠାକୁର ନୁହଁ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ସେ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ପାଣି ଦେଲା ବେଳେ ଇଏ ବୁଢା ତ କଥା କହି ପାରୁନି, ସେପୁରରୁ ଡାକରା ଆସିଲାଣି, କିଏ ସେ ମାଗୁଛି କଣ? ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲା, ମରଣ ଯେଦିନ ଆସିବେ আমার দুয়ারে কিটাই তসিবে তাকে ভরা আমার পরাণ খানি তসবে তাকে, আমি ভরা আমার পরাণ খানি তোষে তাকে দিবে, ভরা আমার পরাণ খানি তসবে তাকে, ভরা আমার পরাণ খানি তোকে যাকে দিবে, ভরা আমার পরাণ খানি তসিবে তাকে দিবে আনি, এ ভরা আমার পরাণ খানি তোষে তাকে দিবে আমি শূন্য বিদায় করিবা নাই গো আমি তারি তাকি করিবা নাই গো আমি তারি তাকে। পৌঁছি যাব মরণ। মরণ যেদিন আমার দুয়ার থেকে আসিলেন আমি তাকে কিছু দেইতে হবে, কিছু নেইতে হবে। তেণু
ବୁଢା ଭଲ ଜାଣିଛି ବଙ୍ଗଳା। କଲିକତାର ବୁଢା ଥିଲା ତୁ ଚୁପ ହେଇବ। କୋଉଟା ବେପାର କରୁଥିଲା ବଡର ବଡର ଭାବୁଛି ବୁଢା ସୁନା ଲକ୍ଷରେ ବହୁତ ଦିନ ଅଛି ଇଏ ଦିଟା ଯାକ ଆଉ ରଖେଇ ତୁ ଦେବେନି। ତାରେ ବୁଢା ସୁନା ତୁ ମୋ ବାଡ଼ି କନା ତୁ ଦତ୍ତ ଭାଇନା ସାଙ୍ଗେ ରହିକିରି କମେଡି କରି ଏଠି ତିନିଟା କମେଡିଆନ ଇଏ ଦିଟା ଇଏ ଗୋଟାଏ ଗାଈ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ଗାୟକ ତିନି ବାଘ ଇଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିକେଶ ବ୍ଲକ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସଂଘ ଇଏ ଏଡେ ଚାଲା କି ସିଠି ଇଏ ଗାୟକ ଆଉ ମୁଁ ନଥିଲେ ଇଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରବ ଗୋଟେ ରାତି ଚଳେଇ ଦବ। ନର୍ତ୍ତକୀ ତିନି ଜଣ ହଁ ତୁ ନର୍ତ୍ତକୀ ସିଏ ନର୍ତ୍ତକୀ ଇଏ ନର୍ତ୍ତକୀ ଛାଡୁ ଛାଡୁ ଯାନା ଶୁଣୁ ମରଣ ଯେଦିନ ଆମର ଦୁଆର ଶିଖେ ଆସିଲେନି ମରଣ ଡାକୁଛି ହେ ବୁଢା ଇରେ ମତେ ଦେ କଣ ଦବ ତୋ ପରାଣଟା ମତେ ଦେଇଦେ। ଓ ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କୂଳ ବଧୁ ଯଦି ପାଣି ଟୋପିଏ ଶ୍ୱଶୁର ମୁହଁରେ ଦେଲା ବେଶ ମଉସା ତା ବାପା ତଣ୍ଟି ଚିପିକିରି ଏ ବୋହୁ ଆଣିଛି ବେଶ ଯୌତୁକ ବାବଦକୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଏଡେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଗାଡି ଦେଇଲାନି ବୋଲି ବୋହୂକୁ 6 ମାସ ଆଣିଲାନି ଘରୁ। ଫେରେ ମୂର୍ଖ ଆଜ୍ଞା ବୋହୂ ହଉଛି ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରା ବୋହୂ ପାଣି ଟୋପିଏ ଦେଲେ ଶ୍ୱଶୁର ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ବେଶ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ବୋହୂର ଦରକାର ହେ ବାବୁମାନ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କୂଳବଧୂର କୋଉଟି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଛି ବାପା କହିଲା ଧର୍ମାଖ୍ୟାନେ ଶ୍ମଶାନେ ସହ ରୋଗୀ ଯାମତି ଭବେ ସର୍ବଧର୍ମ ତିଷ୍ଠ କୋନ ମୁଚ୍ୟତେ ବନ୍ଧନା। କାଲି କରୁଥିଲ ତୁମେ ରାଘବ ପାଣ୍ଡବ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କରେନି ସମାଲୋଚନା କରେ। ବେଶ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭଲ ଲୋକ ମୁଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନି ହଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ମରିଥାନ୍ତି ତା ପଛରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ହାତ। ଆଜ୍ଞା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପାଇଁ ଦ୍ରୋଣ ମରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ମରିନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମରିନାହାନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ। ନା ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ସମାନ ହବ କେ କେମିତି ସମାନ ହବ ଧର୍ମାଖ୍ୟାନେ ସବୁ ବାବୁ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଡେ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଯୋଉ ସହରରେ କୋଠା କରନ୍ତୁ ବେଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା ବେଳେ ଯଦି କୂଳବଧୂ ଆସି ନେଇ ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ଲୁଗାଟିଏ ପିନ୍ଧି ନେଇ ବେଶ ଘର ଚାରିପଟେ ପିଠଉ ବାଡେଇ ନେଇ ଗୋବର ପାଣି ଗୋବର ପାଣି ସବୁ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଡେ ମୁଠୁଡେ କିରେ ତୁ କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତେ ଶୁଭ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲା ବେଳେ 5ଟି କଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସାର୍ କଣ କଣ ଯେତେ ଡିଜେ ବଜା ଯେତେ ମଦ ପାଣି ଦିଅ ପିଇବାକୁ ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ଆଣି ଦିଅ ହେ ମା ପୁଅ ବାହାଘର ହଉ ଝିଅ ବାହାଘର ହଉ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟି କଥା ଦରକାର। ସାର୍ କଣ କଣ କହିଲ ଇଏ ଦି ପନ୍ଥା ପାଲା ବାଲା ପାଲା ଗାଇବେ ଟଙ୍କା ନେବେ ଇଏ ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାର୍ କଣ କହିଲ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ କେଉଁଠି ପଇସା ନିଅନ୍ତିନି। କଣ ଲେଖିଲେ ବଶିଷ୍ଠ ବଶିଷ୍ଠ ସଂହିତା ମୁଁ କହୁନି ମୁଁ ଶୁଳ୍କ ଶିଖିଛି ସେଗୁଡା ଭୁଲ କଥା। ଓଡିଶାରେ ଯେତେ ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଗାୟକ ଶେଖର ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ବେଶ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତ ପୂଜା କରେ ସେ ତ ଆଜି ହେଇଗଲେଣି 102 ବେଶ ନିଜେ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ସିଏ ମାନନ୍ତି କାହାକୁ ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ମାନନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ହେଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁ କମ ପାଠ ପଢି ଏତେ ବହି ଶିଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କେହି ଶିଖି ନାହାନ୍ତି। ନା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବରପୁତ୍ର ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାୟକ ଆଜ୍ଞା ଏତେ କମ ପାଠ ପଢି ଏତେ କାବ୍ୟ କବିତା ଏତେ ବିଷୟ ଓଡିଶା ମାଟିରେ କୋଉ ଗାୟକ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦରକାର ସାର୍ ଏ 10ଟା କଣ କାରଣ ତୁ ସେଗୁଡାକ କିଛି ଜାଣିନୁ ନା ତୋ ଘରକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲେନି ହୋମ ହେଲା ନାହିଁ କିଛି ହେଇନି ନା କାହିଁକି କେମିତି ହବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଉଥିରେ ଦରକାର ହେ କାମ ତ ହେଲାନି ଆମର ତୋର କଣ ପୁଅ ଝିଅ କେହି ବାହାଘର ହେଇନାହିଁ ମୋ ବାହାଘର ଆଉ ବାହାଘର ବନ୍ଦ ଆମର ତୁ ବାହା ହେଇନୁ ନା ମାନେ ଭଲ ପାଇକି ନେଇଗଲି ତ ଭଲ ପାଇଲେ କଣ ବାହା ହନ୍ତିନି ବେଦୀରେ ବାପା ମନା କଲେ ବେଟି ହବନି ତୋ ବେଳକୁ ବାହାଘର ବେଦୀ ହେଇନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିନାହାନ୍ତି ନା ନା ତୋର 3ଟା ପୁଅ ସେ ମୋରି ଭଳିଆ ଆଣିକି ପଳେଇ ଆଇଲେ ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 3 ଝିଅ କୁଆଡେ ପଳେଇଲେନି ପଳେଇଲେଣି କଣ ହାଟକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ପାଇକି ଗଲେ ଆଚ୍ଛା ସାନ ଝିଅ ଅଛି କନ୍ୟାଦାନ କରିବୁ ଶଙ୍ଖରେ ପାଣି ଟେକିବୁ ନନା ଆସିବେ ବରୁଣ ପୂଜା ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱସ୍ତି ବାଚନ ପୁଣ୍ୟାହ ବଚନ ପଢିବେ
ହବନି କାହିଁକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲା ସିଏ ଯିବ ସାନ ଝିଅ ହଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଭଗିଆ ବୁଢିଆ ନାଚି ସାଙ୍ଗେ ଯିବ ଆଉ କେବେ ଯିବ ଏ ଧାନ ଖାଇବା ତୁ ବ ସେ ତାର ଯେବେ ଯିବ ତୁ କେ ଯାହେଲେ ଆମେ ଭୋଜି ଭାତ କରିବା ର ତୁ କାହିଁକି ଯିବ ମାନେ ଦେଇଛି ଦେବାକୁ ଆଉ କଣ ଦେଇଛୁ ମୋବାଇଲ କେତେ ଟଙ୍କାରେ 18,000 18,000 ଟଙ୍କାରେ ତୋ ଝିଅ ପାଠ ପଢି ନେଇ ଦେଇଛୁ କାହିଁକି କେବଳ ଭଲ ପାଇକି ଯିବେ ବେଲି ଆଉ ତାହେଲେ ୟା ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ କହିଲା ପୁଅ ଗୀତ ବାଦ୍ୟଂଶ ଶଙ୍ଖ ବେଦ ସମୁଦ ଭବନ ପଞ୍ଚ ଘୋଷ ଇତି ପ୍ରକଟ ଶୁଭ କର୍ମଣି ନିଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୀତ ବୋଲା ହୁଏ ବାହାଘର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୀତ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜୁଛି ମୁଁ ପାଉନି ଆଜ୍ଞା ବାହାଘରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥାଏ ଇଏ ଯୋଉ ଗୀତ ନଡିଆ ତେଲ ଗୀତ ନୁହଁ ନନି ଗୀତ ନୁହଁ ବାହାଘର ଗୀତ ଅଛି ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ବାହାଘର ବାଦ୍ୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ବାଜା ବଜା ଯୋଉଠି ନାଗରା ବାଜା ମାଧୁରୀର ଦିଟା ଅର୍ଥ ହୁଳହୁଳି ମହୁରୀ ଯେତେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ମୋ ମା ମାନେ ଝିଅ ମାନେ ବୋହୁ ମାନେ ଶୁଣ ହୁଳହୁଳି ଦରକାର ସବୁ ଝିଅ ମାନେ ହୁଳହୁଳି ଶିଖ ହୁଳହୁଳିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଗୀତ ବାଦ୍ୟଂଶ ମାଧୁରୀ ଶଙ୍ଖ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାରାୟଣ କଣ ଇଏ ପୁଅ ନା ପୁଅ ନା ପୁଅ ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ପୁଅ ଦେଇଛୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଦିଟା ହଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ 10-12ଟା ହଉଥିଲେ କାଳେ ବାଉଳା ହବ ଚିହ୍ନିବାକୁ ନାଁ ଦିଆ ହଉଥିଲା କଇବର ତ ମାଛ ଚିହ୍ନିବାକୁ ନାଁ ଦେଇଛି ଚାଷୀ ଧାନ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଯେହେତୁ ତୋର ତେଣୁ କରି ତୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ଦେଇଛୁ ହଁ କେଡୁଏ ତାହେଲେ ମା ମାନଙ୍କର ହୁଳହୁଳି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବେଦ ପାଠ କରିବେ ଯେତେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ ମୋ ମା ମାନେ ଯଦି ହୁଳହୁଳି ନ ଦେବେ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହବ ନା ତେଣୁ ଯିଏ ପାଣି ଦଉ କୂଳବଧୁ ପାଣି ଦବ ଡକ୍ଟର ମାଧର ମାନସିଂ ପାରିକୁଦୁଗଡର କବି ଆରେ ବାପା ପୁଣି ସାଡକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ କଥାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କେତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବି ମୋ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ପୁଅ ଲେଖିଲେ ଡକ୍ଟର ମାଧର ମାନସିଂ କହିଲା କୂଳବଧୁ ଯେବେ କୂଳବଧୁ ଯେବେ ମୁଖେ ଦିଏ ଜଳ ହାଉ ହାଉ ହଉଛି ହାଉ ହାଉ ହେଲେ ଭଲ ନୁହଁ କୂଳବଧୁ ଯେବେ ମୁଖେ ଦିଏ ଜଳ ଏମିତି ନରମିକି ଧରୁନା ଜଳ ନୁହଁ ସେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ କେମିତି ସେଟିଂ ଜଗତସିଂହପୁର ବେଗକୁ ଇଏ କୁଆଡେ ଛିଣେଇ ଦେବେ ଖୋତା ଫଟୋ ମରା ହେଇଛି ଏ ହେଇଛନ୍ତି ପାଲା କରିବାକୁ ସନା ଦାସ ବିଷ ଖାଇ ମରିବ ଆସିବ ନାହିଁ ଆସିବ ନାହିଁ କହିଲା କୂଳବଧୁ ଯେବେ ମୁଖେ ଦିଏ ଜଳ ନୁହଁ ସେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ତ ବହୁତ ପାଟିରେ ପାଣି ଦେଲେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପାଇବ କଣ ବୁଝୁଛୁ ତେଣୁ ଆଉ ସାଡକୁ ଯିବି ନାହିଁ ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଗୁଣୀମାନ ଯେତେବେଳେ ତୁ ପାଠ ପଢିଲୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ତତେ କଣ ଲେଖେଇଲେ ସିଏ 49 ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଅଛି ଅ ଠାରୁ ଲ ଯାଏ ତା ଭିତରେ 3ଟା ଶୂନ ଅଛି ଟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଅଛି ଠ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ସିଲଟରେ 3ଟା ଶୂନ ଲେଖିଲେ ସାର୍ ତା ଭିତରୁ କେହି ଠ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଶୂନକୁ କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୂନ ତୃତୀୟ ଶୂନ ହେଲେ 3ଟା ଯାକ ଦେବତା ତ ଏକ ଭଳି ନୁହଁ ବ୍ରହ୍ମା ଚତୁରାନନ ପକ୍ୱଶ୍ମଶ୍ରୁ ବୁଢା ବୃଦ୍ଧ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଉଲଗ୍ନ ଓହୋ ତୁ ସାଡୁ କାହିଁ ଯାଉଛୁ ସେ ଦିଗମ୍ବର ଦିଗ ବାହାରେ ରହିଲେ ସେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ପରି ଜଣା ପଡିବ ଆଉ ଶିବଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର କଣ କୋଉ ଦୋକାନରେ ଅଛି
ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ହେଲା 5 ମୁଣ୍ଡ 5 ଭଗବାନ ନାରାୟଣ କରି ଚତୁର୍ବାହୁ ସେ ହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେବତା। ଇଏ 3 ଜଣଙ୍କର ରୂପ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା ନାହିଁ ହେଲେ 3 ଶୂନ କରି ଗୁରୁ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଶୂନ ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୂନ ବିଷ୍ଣୁ ତୃତୀୟ ଶୂନ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ କହିଲେ ଆଗ ବ୍ରହ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତାମଣି କହୁଛି ଆଗ ବିଷ୍ଣୁ ଆଗ ବ୍ରହ୍ମା ନା ଆଗ ବିଷ୍ଣୁ ଆଗ ବ୍ରହ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତାମଣି କହୁଛି ବିଷ୍ଣୁ। ସେ ଚିନ୍ତାମଣି ରାମ କଣ ପାଇଁ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଗରିଷ୍ଠ ପାଲା ଗାୟକଙ୍କର ପାଲାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଗୁରୁ କହିଲେ ପ୍ରଥମରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଜ୍ଞା ତତ୍ତ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତାମଣି କହୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଆଗ ବ୍ରହ୍ମା ନା ଆଗ ବିଷ୍ଣୁ ଆଗ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ କଥା ଠିକ ଗୁରୁ କଥା ଠିକ ତତ୍ତ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତାମଣି ଭୁଲ ହବ ନା କେମିତି ଠିକ ହବ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ କରା ତୋ ପରିବାରରେ ବଡ ଆଗ କିଏ ଆଗ ମୋ ବାପା ତାପରେ ତୁମେ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହ କାଲି କହିଥିଲି ଇଏ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବାପା ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ। ବାପା ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ହଁ ବ୍ରହ୍ମା ବାପା କାଲି କହିଥିଲି ମମାତ୍ମେ ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମା ମଦ ସୁରେଶ ମମ ଭ୍ରାତାଚ ଆମେ ଶୁଣୁ ନାରଦ ମଦ ଗାତ ସମ୍ଭବ ମୋ ଶରୀରରୁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ବିଜ୍ଞାନ ଏତେ ଆଗେଇଲେ ବି ପୁରୁଷ ପିଲା ଜନ୍ମ କରି ସକ୍ଷମ ହେଇପାରୁନି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାଭି କମଳରୁ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଯୁବନେଶ୍ୱର ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ମାନ୍ଧାତା ଦ୍ୱାପରରେ ଅଣ୍ଡିରି ପୁଅ ଉଦ୍ଧବ ଜନ୍ମ ନେଲା ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ। ପୁଅ ସେତିକି ନୁହଁ ପୁରୁଷ ଔରସରୁ ପୁରୁଷ ଗର୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଜନ୍ମ କଲେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବାଧିଲା। ନାରୀ କହିଲେ ହେ ପୁରୁଷ କୈନ୍ଦିକ ସମାଜ ତୁମେ ଯଦି ବିନା ପ୍ରକୃତି ସାହାଯ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାର ଆମେ ବିନା ପୁରୁଷ ସାହାଯ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ। ବିନା ପୁରୁଷ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିବଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ପାର୍ବତୀ ଜନ୍ମ କଲେ ଅଙ୍ଗ ମୌଳିରୁ ଗଣେଶ ଯା ପୁରାଣ ଲେଖିଛି। ପୁଅ ଏଠି ପୁରୁଷ ନାହିଁ ନାରୀ ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବେ। ମୁଁ କଥାରେ କହିଦେବି ରଖିବି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ସର୍ବରିଷ୍ଠ ଖନ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହଉ ଏମାନେ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବା ଗେଡୁଆ। ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅଗ୍ନିଭୂତରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗା ଉଲଗ୍ନ ହବାରୁ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ପୃଥିବୀ ଭୂତରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ପାର୍ଥିବୀ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଜାନକୀ ବୈଦେହୀ ମୈଥିଳୀ ଦେଖେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ମା ଜାନକୀ ଉଲଗ୍ନ ହବାରୁ ମଲା ସହସ୍ର ଶିରା ରାବଣ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞ ନଳୁ ଯାଜ୍ଞ ସେ ନିଜ ନାରୀ ଏଇ ପୁଅ ମୋର ସବୁ ନାଚ ସେମିତି କରଉ କିରେ ବାପା ସେ ଆମର ଦୀପ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଅ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପାଢିର ପୁରା ଡିଟ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ନୁହଁ। ହଉ ହଉ ଏଇ ଯୋଉ ଶଳା ଚୁଟି କଟାଟାକୁ ଏ ପୁଅ ଠିକ କରିଛି ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିର ଗୌରବ। ଇରେ ବାପା ମୁଁ ତତେ ଜାଣିପାରୁନି ତୁ ଟୋପି ଦେଇଛୁ। ହଉ 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 ଠିକ ଅଛି ୟାଙ୍କର ତ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କରିବୁ କଣ ରହ କ୍ଷମା କରିବେ ସାର୍ କେବଳ ମଜା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ କୁହେ ଆଉ ସେ ତ ମଜାଳିଆ ଆସିନାହିଁ ଆଉ କହିବି କାହାକୁ ତୁ ଚୁପ ହେଇବ କଣ ସବୁ ଗୋଟେ ଖାଉଛେ ଗୋଟେ ବସା ରହୁଛେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦିଟା କୋଉଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଟା ଏଟା ମୂର୍ଖୁଟେ କିରେ ତୁ ସମାନ ସେମିତି ହନା ଯଜ୍ଞ ନଳରୁ ଜନ୍ମିଲେ ଯାଜ୍ଞ ସେନି ଉଲଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲେ ଅଡୁଆ ହେଲା ମଉସା। ଯେମିତି ସତ୍ୟରେ ଦୁର୍ଗା ଉଲଗ୍ନ ହେଲେ ତ୍ରେତାରେ ସୀତା ଉଲଗ୍ନ ହେଲେ ଦ୍ୱାପରରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କି ଉଲଗ୍ନ କରିବା ଆଉ କେତେ ଦୂର ସେମିତି କଳି ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱନି ସମ୍ଭୂତା ଯୋଉ ଦିନ ଉଲଗ୍ନ ହବ ଓ ଶରତ ବାବୁ
ପ୍ରଳୟ ହବ। ସେ ଗୋଟେ ତମେ ଥାଉ ତା ମାନେ ଏମାନେ ଜନ୍ମିଲେ ଅଗ୍ନିଭୂତରୁ 2 ଜଣ, ପୃଥିବୀରୁ ଜଣେ। ପାଣିରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମାଳୟା, କମଳାଶ୍ରୀ, ଇନ୍ଦିରା ଲୋକମାତା, ମା କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ତନୟା। ମା ମାନେ ପାଣିରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଅଗ୍ନିରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଜନ୍ମ ନେଲେ କୋଉଠୁ? ମାଟିରୁ। ପବନରୁ ଜନ୍ମ କିଏ? ଆକାଶରୁ ଜନ୍ମ କିଏ? ଆକାଶରୁ ତୁମେ କହିଦେବ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା। ନା, ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ଯଶୋଦା କୋଳରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଆଉ ମାଟିରୁ ଦେଖିଦବ ଜଳରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଜଳନ୍ଧର, ନେଇ ନେଇ ପୁରୁଷ। ଅଗ୍ନିରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଧୃଷ୍ଟ ଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଗଲା ଜଳ ଅଗ୍ନି। ମାଟିରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବୋଲନ୍ତି ଭୌମ ବାସରେ, ନାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମାଟିରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ପୃଥ୍ୱୀ ଆପ ତେଜ ବାୟୁ ପବନଠୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଭୀମ ହନୁମାନ। ଆକାଶରୁ କୋଉ ପୁଅଟା ଜନ୍ମ ହେଲା? ଆଉ ଆକାଶରୁ ପବନରୁ କୋଉ ଝିଅଟି ଜନ୍ମ ନେଲା? ଟିକେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ତ ଏବେ ବେଳୁରୁ ପଚାରି ଆଉ ପଚାରିଥିଲ ମତେ ତୁମେ 32ଟି ଚିହ୍ନ। ଏ ପୁଅ ମତେ ପଛରେ କହିଲା ମୁଁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା କରିବି ତୁମକୁ। ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ପଚାରିଛ କି ଜାଣିକିରି ପଚାରିଛ? ମୁଁ 2 ଧାଡି ଶ୍ଲୋକ ବୋଲିବି, 16ଟି ଚିହ୍ନ କହିବି। ଯଦି ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ 16ଟି ଚିହ୍ନ କହିଲ, ମୁଁ ବସା ଘରେ ଥାଇ ସାଧୁବାଦ ଜଣେଇବି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। ଖାଲି 32 ଚିହ୍ନ ନୁହଁ, ଅବତାର 32, ଲକ୍ଷଣ 32, ବିଦ୍ୟା ଦାନ୍ତ କଣ ବୁଝୁଛୁ? ଆଜି ସେମିତି ତୁମ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଯିବ। ସାଡକୁ ଯିବି ନାଇଁ। ସେଇ ଅ ହେଲେ କିଏ? ନା ବିଷ୍ଣୁ। କେମିତି ଅବିଷ୍ଣୁ? କହିଲା ଅକ୍ଷର ଅକାର ସ୍ମିଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ ସାମାସିକ ଅହଂ ମେବା କ୍ଷୟକାହ ଖାତା ହୁଁ ବିଶ୍ୱତ ମୁଖ। ତୋ ପରିବାରରେ ଯେମିତି ତୋ ବାପା ଆଗ, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଗ। ମଉସା ଯେଇ ବିଷ୍ଣୁ ସେଇ ହେଲ। ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ଅକ୍ଷର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ କାଳ ଭିତରେ ମହାକାଳ, ମୁଁ ସମାସ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ ସମାସ। ଖାଲି ସେତିକି ଓଡ଼ିଆରେ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ। କହିଲେ ଅଟି ଅଟଇ ମୂଳ ଅଠାରେ ସର୍ବେ ହଉଛି ମୂଳ। କାଲି କହୁଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଏଠି ଯୁକ୍ତି ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଯଦି ଅ ହେବେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଆ ହେଲେ ନାଇଁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ନାଇଁ ମଉସା, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ମା ଲୋ, ତୁମେ ରାତି ଅଧୁରୁ ଉଠିକିରି ଫୁଲ ତୋଳିକିରି ମାସେ ଠାକୁର ପୂଜା କଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ, ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା ଘଣ୍ଟାଟିଏ ଶୁଣିଲେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ। ଯୋଉ ମା ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ରାତିରେ ଉଠି ଫୁଲ ତୋଳି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କେମିତି ଶୁଣୁନା ମା? ଆମେ ପାପି ପାଲା ବାଲା ଟଙ୍କା ନବୁ କହିବୁ, ଏଥିରେ ପୁଣ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆଇଲା? ନବଧା ଭକ୍ତି ଭିତରେ ଶ୍ରବଣ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଭକ୍ତି। ମା ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଅ ଯଦି ହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ବିଷ୍ଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ଅନାଦି ପରମ କେମିତି ଅ ହେବେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ? ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଟରେ କୀଟ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିଏ? ନା ନାରାୟଣ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଅ ସେମିତି ସବୁ ଅକ୍ଷରରେ ଥିବା ଦରକାର। କାଲି କହୁଥିଲି ତୁ କହିବୁ କ ଖ ଗ ଘ ଚ ଛ, ସେମିତି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ କ ଠାରୁ ଲ ଯାଏ ସବୁ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ? ସେଇ ଅ ସେ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ହେଲା। ୟା ପରେ ଆଉ ମତ ଅଛି, ମୁଁ ବିଷୟକୁ ଯିବି କହୁନି। ଉ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ମ ହେଲେ ରୁଦ୍ର।
ଶିବ ଅ ଉ ମ ଅର୍ଧ ମାତ୍ରା ହେଲେ ଆଦି ମାତା ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ସେଇ ନିରାକାର ନିରଞ୍ଜନ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ସମସ୍ତେ ଆସ ପରମ ପୁରୁଷ ସିଏ ହେଲା ସେ ସହସ୍ର ଶୀର୍ଷା ପୁରୁଷ ବିନ୍ଦୁ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ଅଉମ ଏ ଗେଡୁଆ ଯେଇ ଅଉମ ସେ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସେ ହେଲେ ହିଂ କ୍ଲିଂ ସିଂ ସେ ହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଧିଦୈବିକ ଆଦି ଭୌତିକ ସେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସେ ଭାରତ ବର୍ଷର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଶ୍ଵେତ